صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله
إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته طيبين طاهرين وأصحابه الأكرمين وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين ثم إلى الإمام مهاجر محمد بن إسحاق والإمام فقيه مقدم محمد بن علي العلوي والإمام علوي المنفقي والإمام عبد الرحمن السقاف وإلى الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ وأصولهم وفروعهم ومن حولهم أجمعين وجميع ساداتنا آل بعلوي من مشارق الأرض إلى مغاربها بارها وبحرها ثم إلى والدينا وأولادنا وأهلنا ومن انتسب إلينا ومشايخنا وإخواننا في جمعيات السرطوبيات وأمواتنا خاصة وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم برحمته والمغفرات ويسكنهم الجنة برحمته وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشفيع المشفع يا ربي صل
salli alaihi wa sallim.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما أخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الذي هدانا بأخذه المختار من دعانا صلى الله عليه باسمه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وهبانا صلى الله عليه ورد نجاته معنا صلى الله عليه وعلى صحابته الكرام المؤمنين بأشرف رضوانهم صلى الله عليه آمين لهم بصدق ما هدى المودة حية الأشجار صلى الله عليه اللهم ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأدعى وبها نسوانا صلى الله عليه المحبين الذين عليهم بدر النفوس معنا فائزنا صلى الله عليه يسمعون بذكر الله المصطفى صلى الله عليه فانتجر أرواح تسعى كل قوم وتهيج تسأل ربها رضوانا صلى الله عليه يحبونك فاسمع إلى شعر المشفع فرحه آذانا صلى الله عليه إلى أوصاف طه المجتبى وإليك ربك يهتدي بالهدى يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك إليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أبان الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه وسلم الله أقول والنبي بذكره أعزم به مبنانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمى قوله فليفرح واغدو به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالقربة الوثقى ومعتصما بحبل الله مع أمشانا صلى الله عليه واستغفرا أنوار من كلامنا كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه وبين ماء فاستقم من غفلة أنت وقل يمزانا صلى الله عليه وإلى أسرار ربي لم يزل ينقلني إليك في دار مصانا صلى الله عليه من صحبتين إلا أنا بخيرها حتى مرورها صلى الله عليه
دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah.
كلها وقت ميلاد المشفع هنا وقبيل بدر أمرنا الهدى ظهر حبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
مشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أغثنا يا الله بحياة الطالع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واهدنا عمرا بحسنى يا الله واحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الدهى وآله والصحابة مسنا شام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله حبيبك فقرك هذا سبيلا لله من انزل وكرامنا صلى الله عليه في كل من باتنا وحيانا صلى الله عليه وكلمة ما صدقها قرآنا صلى الله عليه 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نزع الحبيب بشيرة وردية ومات عصيانا صلى الله عليه معين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا صلى الله عليه صدوقا محسنا ذا عفة وفتوة وأمانة معوانا صلى الله عليه وشجاعة وتوكل ومكارم لا تحتسي حسبانا وعلى العمين وهو في أهل
السماء نعم الأمين له المهيمن صانا ذهبت به الأم تزور أبوه في طيبة إذ فيها الهمام كانا والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن أتاها الموت حين رجوعها وحباه عبد المطلب حنانا سنتين وافاه الحمام فضمه عم ملا العطف عليه جنانا وهبته بنت خويلد في 25 حازت بالمشفع شانا قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا وحل مشركا لوقض الحجر الأحجار وادي في الكعبة حيث أبانا عن سعة العقل ووقاد الحجاب سبحان من علمه وأعانا وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه 3 ثم أرسله إقرأ وربك أعلم بالإنسان فدعا 3 في خفا فأتاه أن يصدع بما تؤمر به إعلانا صلى الله عليه. كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى صلى الله عليه. ماتت خديجة وأبو طالب في 50 فستد الأذى فنونا وأتى سقيفا دائيا فرموه بالأحجار بل أجروا به الصبيان صلى الله عليه. ملك الجبال أتى فقال أتبكما بكها فقال لا بل أرتجل عقبانا صلى الله عليه. أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا صلى الله عليه. ورجى الحبيب إلى السماوات الأولى والأرش والكرسي رعى مولانا صلى الله عليه. والإذن بالهجرة جاء ليثرب فبهجرها البلد الكريم وزنا صلى الله عليه. فأقام أسرا دائيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا صلى الله عليه. لا يرفعون إذا أصواتهم بل لا يحدون البصار إمعانا تعظيما لشأن محمد واتلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكما قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا والسخاء وتواضعا
والجذع حنى محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا ريانا عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن لنبيه مكانا ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا وبأهله وبصحبه وبتابعين يا رب العالمين صل وسلم دائما على حبيبك الذي دعانا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kita beneran ya. Karena suaranya lagi agak habis aja. Insyaallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifadah wa istifadah wal hadza 'ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati nabiyhi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala khairi ibtigha wajhillah wa mardatihi wa dhurrihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita aturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana enggak? Karena enggak bisa masuk ke dalam masjid kecuali orang yang diizinkan oleh Allah. Enggak bisa bersolawat kecuali orang yang diizinkan oleh Allah. Jadi kita bisa mengumpul barang, itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang hebat, bukan kita yang masya Allah, tapi semata-mata karena kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini kita istiqamah terus, bagaimana nama masjidnya, syukur istiqamah. Jadi doa mudah-mudahan kita jadi istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah wahidah itu kata para ulama, afdal wa afdal wa khair min alfi karamah. Satu istiqamah, satu istiqamah. Kalau istiqamah banyak bukan, satu istiqamah itu lebih afdal daripada 1000 karamah. Alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ngumpul di kita ya untuk hadir kajian ilmu agama, salah satu bentuk ketaatan yang paling besar pahalanya, paling gede pahalanya, paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hadir kajian ilmu agama. Alhamdulillah. Kita masih membahas pembahasan di, alhamdulillah kita ngumpul lagi di majelis bulanan bersama DPC Robito Arabiyah cabang Tangsel, masih membahas kitab Al-Manhajus Sawi atau jalan yang lurus syarat usul tarikh As-Sa'dah Al-Ba'alawi, yang membahas tentang jalannya keluarga As-Sa'dah Al-Ba'alawi yang dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Ibrahim bin Sumit hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi kita nyanyi. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dikarenakan beliau itu salah satu tokoh sepuhnya Ba'alawi, salah satu pilar utamanya sekarang beliau yang masih ada sampai sekarang.
tinggal di kota Madinah sekarang. Ini ilmunya beliau yang sekarang kita mau baca. Setelah sebelumnya minggu-minggu yang lalu kita bahas secara singkat ya sejarah daripada keluarga Ba'alawi itu. Kita tahu mereka siapa, mereka orang yang nasabnya tersambung kepada Al-Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, yang tadinya itu Imam Ahmad al-Muhajir tinggalnya di Basrah di Irak. Kemudian setelah timbul gelombang fitnah yang begitu besar luar biasa, beliau pun memilih untuk hijrah, bukan karena takut tapi karena apa? Untuk menyelamatkan agamanya. Karena sudah dianggap tempat sudah tidak memadai untuk menjalankan tarbiyah, menjalankan agama dengan baik, maka beliau pun memilih untuk hijrah. Sampai akhirnya hijrah ke kota Husaisah di mana di Hadramaut yang sekarang jadi kuburannya itu. Dan anak keturunannya pun melanjutkan sampai akhir tinggal di Tarim sampai sekarang. Itu secara singkat aja tuh udah kita baca waktu itu penyaliran. Jadi sekarang kita mulai di Muqaddimatul Kitab, kata pengantar dari pengarang kitab, yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid radhiyallahu ta'ala. Biasanya kan kalau orang ada kitab itu ada buku, ada kata-kata pengantarnya. Di sini kata-kata pengantarnya beliau itu luar biasa banget. Di sini beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang ada tuh salah satu hadis, kullu amrin tiba la yubda ya Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa apa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa suatu hal yang baik yang ada perhatian agama ketika gak dimulai pakai bismillah, maka apa dalilul barokah, keberkahannya itu kurang sedikit kurang. Meskipun hadis ini sebenarnya dhaif, kita ngakuin hadis ini sebenarnya, tapi kita tahu hadis dhaif itu kita nggak buang kemasan enggak. Hadis dhaif itu bisa diamalkan, ada syarat-syaratnya nanti kalau kita belajar mustalahul hadis. Jadi hadis dhaif memang nggak bisa jadi dalil, tapi dia bisa diamalkan dalam rangka fadhailul amal. Ulama-ulama ahlus sunnah semuanya sepakat, nggak ada yang nggak sepakat. Kecuali mungkin ada sebagian saudara kita yang berbeda atau sedikit ya. Kalau dengar hadis dhaif dikit tadi udah kayaknya alergi banget, maunya sahih doang. Enggak, kita hadis dhaif itu boleh kita amalkan. Di sini beliau memulai muqaddimatul kitab, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi atimmus shalihat. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi Nabi kalau ditanya kabarnya, kadang kan orang beda-beda ya. Ada suasana hatinya lagi bagus, ada kadang-kadang suasana hatinya lagi sedih, mungkin lagi marah, lagi ngeluh. Rasul kalau lagi dapat ujian, lagi dapat bala, bencana, atau lagi merasa sedih, yang mana rasa sedih itu tidak mengurangi kadar beliau sebagai seorang nabi, maka Nabi bilang alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dalam setiap, tetap alhamdulillah. Ngajarin kita jangan gampang ngeluh-ngeluh jadi orang dalam keadaan yang susah sekalipun, jawabnya tetap alhamdulillah ala kulli hal. Kita sering dengar kan ya, apa itu maksudnya? Ala kulli hal dalam setiap keadaan susah senang alhamdulillah. Karena apa guru kami sejarah Umar bin Khattab pernah bilang orang-orang Tarim, orang-orang Hadramaut kalau ditanya kabarnya pasti jawabnya alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tahu-tahu ternyata lagi dapat bala, ternyata lagi susah, habis apa? Dapat ujian, dapat cobaan. Ditanya, bro, kok bilangnya alhamdulillah? Mungkin kalau orang-orang awam biasa tuh, wah langsung deh penyalahan ngeluhnya. Oh iya nih lagi susah nih, lagi sakit, lagi gini segala macam, bisnis lagi serat, pemasukan lagi dikit. Kalau umur hidupnya banyak penyakit, umur pendek itu orang banyak ngeluh. Ini kagak lagi susah, padahal jawab alhamdulillah. Apa jawabannya mereka? Ini orang awamnya ya, belum ulamanya belum, baru orang awamnya doang. Segala keadaan itu semuanya yang ngatur adalah, kalau yang ngatur Allah berarti semuanya serba baik. Gak mungkin Allah ngatur buat anak itu jelek. Allah ngaturnya buat anak kayak gini, berarti bagi Allah itu baik buat ini. Makanya Nabi bilang alhamdulillah. Tapi kalau Nabi lagi senang, lagi farhan, lagi bergembira, maka Rasul bilang alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah dengan rasa apa? Segala puji dan syukur ya. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi, yang mana dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala tatimmus shalihat, segala macam kebaikan itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enaknya kita ngumpul di sini ya. Masjidnya lega, ada AC-nya, pencahayaan lengkap. Pengen jalan agak jauh, ada motor, ada mobil, bisa boncengan dan yang lain sebagainya. Nikmat bukan? Nikmat. Kita dulu dengar cerita guru-gurunya kita waktu Hadramaut lagi sempat dijajah dikuasain sama partai komunis tuh.
pengen belajar susah, pondok sempat ditutup, sampai pengen belajar itu kitabnya diumpetin di dalam lidah, takut ketahuan. Karena kalau ketahuan bisa apa? Bisa dipermasalahkan, bisa diinterogasi, bahkan tidak jarang sampai disiksa. Tapi sedikitnya sarana tidak mengurangi semangatnya mereka untuk belajar. Alhamdulillah ini semuanya sarana dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka belajarnya panas-panasan, kadang-kadang gelap pakai pencahayaan yang seadanya, tetap belajar semangat mereka kendor. Kita alhamdulillah semuanya dikasih apa? Sarana sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan bi nikmatihi tanzilus shalihat, tatimmus shalihat wa tanzilul barakat, menurunkan keberkahan. Wa tahsudun tahar, mendapatkan karunia. Wassallallahu ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat Muhammad bin Abdullah khairul makhluqin bil ardi was samawati wa ala alihi ma'alihi min hikmati wa amir ummati wa mafatihir rahmat. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya para makhluk, afdalul makhluk alal itlaq, makhluk yang paling mulia secara mutlak. Walahum taqwa min khalqihi wa man jada wa lam yu'adhim mithlaqaha. Allah tidak pernah memuliakan apapun siapapun melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nalangin kasih tahu itu wa ala alihi ma'adin al-hikmati wa amir ummati wa mafatihir rahmat, kepada keluarganya, para sahabatnya kuncinya rahmat, wa ashabihi nujumil ihtida, dan para sahabatnya nujumil ihtida wa masahibil ihtida, para bintang cahaya yang terang-terang yang menjadi panutan kita, wa tabi'ihi bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikut dalam setin abadan ada dalam ahad bihi ilmullahi wa bila kalimat lagi wa ba'du. Suaranya jelas kan ya? Banyak negara lagi. Wa ba'du. Galal fagir ilallah, kalau dia mengulangi. Sering dengar ya, al fagir ilallah. Apa maksudnya al fagir ilallah? Ya, orang yang rendah. Fagir ilallah itu ekspresi ketawaduan. Jadi kalau bilang al-fagir, ya seorang hamba yang hina, yang kurang, yang rendah, yang pokoknya yang rendah, yang segala macam kerendahan. Ilallah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru hamba. Kalau bukan gitu berarti belum hamba, belum. Ada orang ngaku jadi hambanya Allah tapi masih ngerasa dirinya dia tinggi. Apa sih yang bikin kita tinggi? Apa sih? Harta ya, paling bodohnya orang merasa dirinya dia mulia karena harta. Dunia malkunah wa malkunah nabiha. Dilaknat sama Allah, dibanggain itu. Bentuk kebodohan terbodoh adalah banggain harta duniawi yang la tusawi illallah janaha ba'udatan, yang enggak setara sama Allah. Kalau kan nanti dunia ta'dilu illallah janaha ba'udatan. Kalau seandainya dunia nih apa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun cuma segede seberat sayap nyamuk, masa kami kafir walau syahadatan. Orang kafir jangankan mobil, jangankan rumah mewah, jangankan sekarang lihat sendiri kan ya, kufar. Mereka yang paling banyak punya harta. Kalau dunia bernilai, jangankan nih segelas air kagak dikasih, nggak sudi. Tapi nyatanya apa ya? Kita kalau ada kita memiliki sesuatu yang harganya itu murah, nggak bernilai, kita kasih sama semua orang. Enggak. Tapi kalau kita punya sesuatu yang berharga, enggak. Kita kasihnya orang tertentu doang. Yang paling dekat sama kita, yang paling baik sama kita, itu yang kita kasih. Sama Allah juga kayak gitu. Dunia nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, makanya diobral. Muslim, apa yang munafik, kafir semuanya dapat. Tapi ilmu yang nafid, yang bermanfaat, Allah kasih cuma orang tertentu doang kasih. Kemudian apa lagi yang bikin kita merasa tinggi dibandingkan sama orang lain? Apa? Jabatan lagi. Apa lagi? Nasab mungkin, dengan karena dia nasab keturunan orang mulia, dia merasa dirinya dia lebih mulia daripada orang lain. Ya, tunggu ntar nih ada kita dibaca ntar. Bukan disentil lagi, ditampar habis-habisan, diingetin betul-betul. Tapi teguran sayangnya, kalian orang-orang yang bernasabkan mulia, yang punya berasal dari keturunan mulia, enggak harus yang baik, enggak harus yang alawiyin. Ya keturunannya para kiai juga mereka orang yang nasabnya mulia semua. Ada kiai orang alim, orang masya Allah, anak keturunannya itu juga orang-orang berketurunan. Ntar nih betul-betul dibahas, ditegur supaya apa?
kemuliaan nasab itu tanggung jawab. Nah, enggak biasa, tapi jangan sampai bikin seseorang merasa dirinya dia lebih tinggi daripada orang lain karena nasabnya dia. Apalagi kalau masih jauh banget dari jalan pendahulunya. Jadi tidak ada yang bisa kita banggain, yang bisa kita sombongin itu kagak ada. Ilmu yang manfaat, ilmu disombongin sama orang lain ya. Tahu iblis nggak? Iblis tahu iblis? Ilmunya banyak kayak iblis? Banyak. Ratusan ribu tahun ilmunya banyak, ibadahnya banyak, semuanya ludes gara-gara tahu nggak apa? Dia punya satu penyakit dalam hatinya dia tuh. Penyakit yang mungkin kita juga punya, tapi kita nggak sadar. Itu penyakit sombong. Ana khairun minhu. Diciptakan manusia makhluk baru kemarin sore diciptain kan ya. Kalau tahu, ya udah iblis dapat ujian dan ujian hawa nafsu. Pertama kali dia merasa ijab kepada diri dia sendiri, takjub, ibadahnya dia banyak, punya merasa punya jasa. Sampai dia pernah minta sama Allah diangkat jadi pemimpinnya para malaikat. Karena tapi dia lupa gitu kan apa? Dia nisbatkan itu bukan kepada Allah tapi kepada diri dia sendiri. Nah kan kita ini tadi di awal ingat ya, kita bisa sholawatan, kita bisa kumpul, kita bisa ibadah, bisa sholat, semuanya karena diberikan sama kita. Jangan kita ini karena aneh yang gini, aneh ntar jatuh di iblis ntar. Nah itu bisa dari iblis tuh lupa ini kayak gitu tuh. Jadi sebabkan bukan kepada Allah, kepada diri dia sendiri. Sehingga ketika diciptakan ya udah logikanya dia kan dia adalah makhluk kemarin sore bisa apa sih dia? Ibadahnya dia apa sih? Banyak kan juga gue ibadahnya. Ana khairun minhu. Kain anak khairun. Sampai saya lebih superior. Anak khairun khalaqtani min nar wa khalaqtahu. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia dari salsalin fakhar dari tanah lumpur yang diolah jadi ngapain gue sudah ini menantang perintah Allah dengan bermodalkan logikanya. Gara-gara itu wa inna alaika la'nata ila yaumiddin, dilaknat sampai hari kiamat. Gara-gara apa? Ibadah ratusan ribu tahun, ilmu yang tinggi, ludes gara-gara sombong. Yang udah di surga aja diusir, apalagi yang belum masuk surga itu sifat sombong. Makanya disebutkan dalam hadis la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min al-kibr. Orang kagak masuk surga bukan berarti nggak masuk surga ya. Kalau matinya Islam sih masuk surga ntar. Udah pasti, yang penting matinya Islam. Cuman kan urusannya disaring, digodok dulu di neraka. Diunyeng-unyeng dulu sama malaikat. Berapa lama tergantung dari dosanya dia. Dan sombong itu dosanya besar. Makanya antum gak usah heran kalau dibilang dosa sombong itu lebih besar daripada mencuri. Iya. Kenapa? Karena sombong itu maksiat batin, maksiat hati. Sedangkan mencuri itu maksiat badan besar, tapi maksiat hati jauh lebih. Karena mulai al-faqir bisnis. Jadi orang kalau dirinya dia masih ngedongak berarti dia belum hamba yang murni, belum. Masih hamba-hambaan. Makanya kan Rasulullah itu tahu nggak panggilan favorit Nabi itu apa? Ada hambanya. Coba kita perhatiin Allah manggil Nabi Muhammad dalam momen-momen paling istimewa dalam hidupnya beliau. Ya ada contohnya Isra dan Mi'raj. Subhanallah asra bi'abdihi. Alhamdulillah, Maha Suci Allah yang memperjalankan siapa? Hambanya. Kenapa Allah nggak bilang bihabibihi mungkin atau birasulihi, tapi bi'ab hamba. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi wa annahu lamma qama abdu wa hamba betul-betul. Karena memang kalau orang hamba Allah yang murni, maka dia terbebas dari segala macam penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah. Jadi kalau ada orang merasa diri dia masih tinggi, berarti dia belum hamba Allah yang murni, belum. Ada kata apa bahwa Syekhul Nasir dan Allah kami sajidin wa balaghu laisa bisajid. Banyak orang sujud tapi hatinya dia belum sujud. Maksudnya apa? Badannya dia sujud, badan tapi hatinya belum sujud. Kenapa? Maksudnya gimana tuh hatinya belum sujud? Nah iya, hatinya masih merasa dirinya dia lebih tinggi, hatinya masih merasa dirinya dia lebih hebat dengan segala macam yang tadi disebutkan. Alhamdulillahnya berarti galal faqir ila Allah. Ini Habib Zain ngomong begini nih dalam kalimatnya beliau. Jami'u hadhil waraqat. Al-faqir ila Allah, jami'u hadhil waraqat, mengumpulkan lembaran-lembaran waraqah. Waraqah itu jamaknya kertas. Ini kitab yang begitu hebat, luar biasa, manfaatnya begitu banyak, dibilang sama dia kumpulan kertas. Lagi-lagi ekspresi awal.
jami' hadhil warakat ar-raji min rabbi an yusliha lahu jami'al maqasid wa niyat. Yang mana berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lagi-lagi semua usaha kita semuanya itu baliknya kepada harapan kepada Allah. Ar-raja itu kan iradatu syai'i ma'al akhdhi bil asbab. Kita menginginkan sesuatu tuh tapi ngambil sebabnya. Itu raja namanya, berserah. Oke, misalkan apa contohnya? Rezeki diatur sama Allah kan ya? Iya, diatur sama Allah, betul. Rezeki diatur sama Allah. Min dabatin fil ardi ila Allahi. Tapi kalau ada orang pengen ngambil dia pengen punya rezeki, kerjaannya rebahan doang di rumah, ngopi, nonton TV, ngapain? Rebahan aja. Dia nggak nyari pekerjaan gitu, nggak dagang, nggak bisnis atau nggak apa. Rezeki itu udah diatur sama Allah, tenang aja udah, tinggal gini juga. Tapi berserah itu adalah ikhtiar, akhdhi bil asbab. Sebabnya dulu itu perintahnya Allah, hasilnya kita serahkan kepada. Jadi jangan kata Ibnu Juzri pernah bilang akhdhu bil asbab itu taat, tapi i'timad bil asbab maksiat. Akhdhu bil asbab, usaha itu taat, itu ibadah, bentuk ketaatan kepada Allah. Tapi kalau ngandelin sebab itu maksiat. Kenapa? Sekarang saya punya rumah seperti dulunya awal-awal masih kecil. Tapi saya enggak terus berusaha saya seperti kayak iblis dulu. Benar nggak? Iblis dulu kan iblis yang suka ngomong saya sih. Padahal segala usahanya dia kalau Allah kagak ngasih. Kadang ada orang usahanya udah totalitas semua, ternyata dapatnya. Tapi kalau hatinya kaya, alhamdulillah, berarti jatahnya segini, alhamdulillah, rezeki dari Allah. Tapi kadang-kadang kalau dapatnya sedikit, segini doang gitu. Nah, malam yashkur bigodil yashkur. Orang kalau nggak bisa bersyukur sama yang sedikit, entah yang banyak pun nggak bersyukur nanti. Jadi bukan diandelin ya, enggak, ini rezeki yang nantinya ini semuanya adalah titipan pemberian dari Allah, bukan karena usahanya karena diizinkan. Ar-raji min rabbihi. Jadi kata Habib Zain, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala min rabbihi. Sudut pandang kata tiga orang, dia berharap dari Tuhannya an yusliha lahu jami'al maqasid wa niyat. Dimulainya dari situ. Innamal a'malu bin Habib Zain sebut di dalam menulis kitabnya, minta sama Allah supaya meluruskan niatnya dia. Ngarang kitab ini buat apa sih? Biar dibilang alim, biar dibilang sebagai seorang pengarang kitab, atau mungkin nanti kalau kitabnya dicetak dapat keuntungan komersil gitu. Meskipun kitabnya 100 jilid nggak bakal bernilai di sisi Allah kalau ada tujuannya kayak gitu. Makanya beliau dengan ketawaduannya beliau, mudah-mudahan bukannya bilang anak-anak ikhlas, ya itu siaga satu tuh, udah red flag tuh itu, anak orang ini ikhlas ya. Anak berharap mudah-mudahan ini ikhlas tuh jami'al maqasid wan, mudah-mudahan Allah meluruskan tujuannya ini, nulis kitabnya tujuannya ini benar, tujuannya yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tujuannya? Oleh ibadah, manfaat untuk yang nulis, manfaat untuk yang baca, yang dengerin. Wa yubarik lahu fil ulum, mudah-mudahan ilmunya diberkahin sama Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu apa? Kadang-kadang berkah itu sesuatu yang tadi dimulai dari yang kecil sedikit jadinya berkah. Entar kapan-kapan kita bahas masalah berkah. Jadi ilmu yang berkah, ilmunya manfaat untuk banyak orang, manfaat untuk diri sendiri, manfaat juga untuk wal a'mal as-shalihah, dan juga amal dan amal as-shalihah. I'lam ayyuhal akh al-habibul adna as-sadiqul wafiyul ahna. Wahai saudara-saudaraku yang tercinta, sahabat-sahabatku yang mulia, gitu ya. Razaqanillah wa iyyaka takhallus bi akhlaqi asma'ihil husna. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan aku dan juga kita semua nih, didoain semua itu yang baca kitabnya, yang ngumpul, supaya kita dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak asma'ihil husna wal afur ala maqdibil asna wal masyrabil ahna. Annani lama waqaftu ala kalami. Ini beliau sedang mengutarakan alasan pertama beliau ketika menulis kitab Al-Manhajus Shawi. Apa katanya? Waqaftu ala kalam, saya memperhatikan, mendengar, memperhatikan perkataan daripada Qudwatus Salikin, Imam Al-Arifin, Qudwatus Salikin, qudwahnya para salikin. Itu
Mereka salik semuanya. Habis salik orang yang menempuh jalan kepada siapa? Menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita aslinya kita nggak tahu jalan. Kita kalau nggak tahu jalan, kira-kira ini kelemahan. Kita belajar ilmu ini supaya tahu jalan. Kita kan, tapi kalau belajar sendiri nggak tahu. Kita cari orang yang tahu jalan. Orang yang tahu jalan itu adalah orang yang sanad keilmuan ini jelas, bisa dipertanggungjawabkan, nyambung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama mereka tuh nggak pernah merasa dirinya ini aneh, ini majelisnya aneh, ini pondoknya aneh. Enggak. Aneh itu cuma mewakilin doang. Mewakilin siapa? Mewakilin kalamnya guru-gurunya aneh. Ini kalamnya gurunya sama gitu juga. Enggak, ini bukan kalamnya bukan. Tapi ini kalamnya guru-gurunya. Anda nggak bawa ajaran sendiri enggak? Anda bawa ajaran yang dimiliki sama guru-gurunya. Dari gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka adalah naib. Apa itu naib? Wakil. Kalau wakil berarti nurut sama maunya yang diwakilin. Jadi mereka nggak pernah ngomong pakai hawa, melainkan apa? Sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menelusuri, merenungkan kalam daripada Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, Sahibul Hawthah. Hawthah itu kalau dari Tarim naik mobil sekitar 30-40 menit. Yang ngarang kitab Risalatul Jami'ah. Ma'ruf saya kitab Risalatul Jami'ah ya. Risalatul Jami'ah itu kitab yang tipis 3-in-1 ya. Ada isinya tauhid dasar, fikih dasar sama tasawuf. Tapi didoain sama beliau yang ngarang kitab nih, narju minallah an yakul min ahli ilmi dhahir wal batin, yang baca dan mengamalkan kitab itu jadi pemilik ilmu dhahir dan juga batin. Makanya orang banyak butuh ilmu dari belajar cuma Risalatul Jami'ah. Cuma Risalatul Jami'ah doang. Udah ilmu, pintu ilmunya udah ngablak semua, langsung buka futuh dari Risalatul Jami'ah. Belum lagi kalau dinaik kitab lagi apa biasanya ayo Safinatul Najah. Nanti dari Safinatul Najah kelar tahqiq, naik lagi ke Mukhtasar Latif, naik lagi ke Muqaddimatul Hadramiyah, Muqaddimah naik ke Abi Suja Fathul Qarib, ntar naik lagi kepada apa biasanya Yaqutun Nafis, naik lagi ke Umdatus Salikin, kemudian naik lagi ke baru Minhajul Talibin karangannya Imam Nawawi. Ini baru di paling bawahnya tuh dari Risalatul Jami'ah itu sudah dibuka pintu ilmu. Karena yang doain juga bukan orang sembarangan. Beliau adalah Imam Kabir Ahmad bin Zaid Al-Alawi bin Alawi Al-Habsyi, alamatun muhaqqiq, imam mursyid, alim, amil, seorang alim yang mengamalkan daripada ilmunya. Lahir tahun 1069 Hijriah, meninggalnya tahun 1144 Hijriah. Beliau salah satu murid utamanya daripada Sayyidina Qutbil Irsyad wa Bawdil Ibad wal Bilad Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Bahkan salah satu murid yang kata Imam Al-Haddad tuh sekarang anaknya meninggal udah tenang, udah ada khalifahnya, udah ada yang nerusin, yaitu Al-Imam Ahmad bin Zaid, yang mana kata beliau ini dengan kuatnya keyakinannya ya, anda perkirakan, anda harapkan Ahmad bin Zaid Al-Habsyi ini yarfuq Imam Nawawi, Imam Syafi'i, bahkan bisa melangkahi daripada Imam Syafi'i dalam ilmu zahir, fadlan an ilmu batin. Diharapkan seperti itu, standarnya tinggi, bisa setara dan bahkan melebihi daripada Imam Syafi'i di dalam ilmu zahirnya, apalagi ilmu batin. Belajar sama Imam Al-Haddad sekitar kurang lebih 40 tahun. Belajarnya 40. Karena kalau belajar ya, nadrohnya itu kuat kan ya aulia. Karena sekali ketemu kan udah selesai, dapat semua banyak ini. Sekali, 2 kali, setahun, 2 tahun. Kan Habib Al-Habsyi yang bentar lagi ada halnya nih, pengarang Siftul Durrah. Itu kan syekh puturnya beliau tuh, salah satu syekh puturnya beliau tuh namanya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas, Sahibuz Zaid, yang diherai di kuburan itu. Itu Habib Al-Habsyi tuh waktu ketemu sama Habib Abu Bakar Al-Atas tuh nggak lama, cuma 2 tahun doang. Tapi yang 2 tahun ini nih betul-betul ke Habib Al-Habsyi momen terindah dalam hidupku. Habib Abu Bakar orangnya nggak banyak kan anaknya beliau kan, tapi betul-betul orang yang sangat dicintai sama Habib Al-Habsyi. Sampai Habib Al-Habsyi bilang tuh, anak yang paling pengen tidur tuh nggak bisa tidur, pikiran dia. Ya orang jatuh cinta gimana sih? Kepikiran terus. Pastinya kalau ketemu tuh kayak anak gigit gitu. Maksudnya kayak saking cintanya tuh sama gurunya tuh. Berapa lama belajarnya? 2 tahun.
Dia 2 tahun tapi seorang yang memang punya pintu keilmuan itu beda ya, nalarnya itu beda. Diberikannya juga. Nah ini gimana kalau sama seorang kutub sekelas Imamul Haddad belajarnya 40 tahun. Ini beliau yang nafa'ana bisa irisalah asal bahwa qauluhu radhiyallahu anhu, ini perkataan beliau nih fi ta'rifihi li tariqati sadah al-Ba'lawi. Ketika ditanya tentang menjabarkan apa sih thariqahnya Ba'lawi itu kayak gimana sih? Makanya ini kita baca di beberapa tempat nih kita baca nih. Dan juga di dalam Arabia pun baru terjemahan baru sekali kan ya. Iya. Nah, iya itu. Biar kami zaman fitnah kan ya. Itu gitu masyaallah. Zaman fitnah kan ya. Banyak orang fitnah, banyak yang menuduh ini segala macam dengan alasan karena tuduhan beberapa oknum yang menyimpang mungkin. Ya udah kalau emang mau cari benar, ini kita punya buku, kita punya kitab, salah satunya nih. Coba lihat isinya tuh kayak gimana sih. Jangan nyari berantem, jangan nyari musuhan, coba pakai hati yang jernih, akal yang jernih, jangan dikuasai sama kebencian. Coba lihat ajaran kita ini kayak gimana sih. Apa sih yang diajarkan? Apakah mengajarkan kesombongan? Apakah mengajarkan udah pasti jaminan masuk surga? Lihat ntar gimana Alawiyin digambar habis-habisan sama jin-jinnya. Di dalam kalam-kalamnya mereka yang bikin kita dipermalukan dengan semalu-malunya kalau kita cuma bisa ngebantuin asal doang. Lihat nanti gimana ajarannya mereka. Nanti kita sepanjang mukadimah ini kita jabarkan insyaallah. Tapi secara garis besar itu dirangkum menjadi 4 poin utama. Apa itu? Ilmu, amal, warok, khauf, bahkan 5 ya ikhlas lillah subhanahu. Itu kalau kita Alawiyah tadi apa gede-gede kan? Nah, iya. Ilmu, amal, warok, ntar dibahas apa kata hati-hati terhadap perkara-perkara yang syubhat. Kemudian khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sama yang terakhir ikhlas lillah subhanahu wa taala. Itu ketika Syekh Al-Buti datang ke Tarim sekitar tahun 2011, 2010-2011. Sebelum apa? Sebelum Suriah itu berkecamuk sampai akhirnya beliau syahid di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu datang ke Hadramaut, kumpul sama ulama-ulama Tarim, dijabarkan kepada beliau Alawiyin itu adalah ilmu, amal, warok, khauf sama ikhlas. Kata beliau, hadzal din, intisari agama semuanya ada di situ. Enggak ada perkara agama yang lepas dari 5 hal ini. Jadi ketika 5 hal ini betul-betul diteguhkan, maka orang itu telah menyempurnakan daripada agamanya. Ilmu, amal, warok, khauf, minallah wal ikhlas lahu subhanahu wa ta'ala, yang dinukil oleh Sayyidina Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi. Ini gurunya Habib Ali Habsyi ini, muhaddis di zamannya. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi radhiyallahu anhu di dalam kitabnya beliau Iqdil Yawaqid Al-Jauhariyah. Semabalah mandur. Coba lihat ya kata Habib Zain ya. Coba ente perhatikan. Ila kamalin tahqiqihi radhiyallahu anhu. Wasi'ati ittila'ihi wa manidihi ba'ihi. Jama'a na'atahu asyarif wa wasafahu al-munif fi 5 kalimat wa 5 halaq. Hal yang banyak diringkas jadi 5 poin. Itu tanda kalau seseorang tuh betul-betul cerdas. Ketika dia nih kayak gini misalkan, nah kasih gambaran. Nah, ngajar 1 jam gitu, tau gak? Ceramah 5 menit lebih susah daripada ngajar 1 jam. Ceramah 5 menit lebih susah daripada ngajar kajian. Lebih susah ceramah 5 menit. Apalagi kalau kita ditembak suruh ceramah depannya banyak orang soleh lagi, wah udah minder banget tuh. Tau gak susahnya kenapa? Gimana caranya 5 menit ini tapi menyangkut maklumat yang banyak. Jadi maklumatnya banyak, dikit tapi dagingnya semua isinya kan, kalau istilahnya orang sekarang gitu ya. Dikit tapi isinya. Kadang ada orang ngomong 40 menit ya, detik kerupuk, nah, isinya angin. Gak ada isinya, ngomong angker, banyak pantun orang ketawa doang, banyak melawak doang, isinya nggak ada. Dan orang alim, itu kalau pengen tahu orang tuh betul-betul cerdas alim ya, sedikit tapi isinya banyak. Itu salah satu sifatnya Rasul gitu, jawami al-kalim. Rasul itu kayak apa? Keseluruhan Islam itu bisa diringkas daripada hadisnya Rasul. Innamal a'malu bin. Ada ulama yang lain bisa bilang ad-dinu nasihat. Ulama lain bilang keseluruhan agama, bahkan sepertiga agama itu bisa diambil daripada hadis min husnil Islam bil mar'i tarkuhu. Malah ada beberapa hadisnya Rasul itu pendek-pendek, tapi itu mencakup keseluruhan
Islam, semuanya masuk di situ. Makanya Habib Zain bin Smith memuji daripada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan juga guru di beliau Imam Muhammad yang bisa mencakup keseluruhan agama dari cuma 5 poin itu. Makanya malah waqaftu ala ibarat, ketika aku merenungkan ibarat tersebut, raja'tu billahi ala nafsiyya al-amarah bisu. Ini ulama nih. Dari mukadimahnya aja tuh banyak pelajaran loh dari Habib Zain. Apa? Pelajaran untuk tawadhu. Nafsul amarah, jiwa itu kan ada tingkatannya ya. Ntar insyaallah kapan-kapan kita bahas tingkatan paling rendahnya itu nafsul amarah bisu. Amarah bukan amirah lagi. Amarah berarti hawa nafsu yang selalu mengajak kepada wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la amaratun bisu. Nanti setelah melalui mujahadah naik itu jiwanya tingkatannya kepada nafsul lawamah. Kemudian nanti setelah melalui proses mujahadah naik lagi kepada nafsul mulhamah, sampai entar naik lagi radhiyah mardiyah, sampai paling tinggi nafsul kamilah. Di sini beliau raja'tu billah, menegur daripada hawa nafsu ini yang selalu mengajak kepada keburukan. Tegur dirinya sendiri, bukannya sibuk meresik orang. Mau segini kayak ditaksir ya, karena lalai. Ini lagi ngomong sama dirinya sendiri ya. Karena kelalaianmu, katakan lu lihat antara pihak ulah isadat. Saya berharap diriku ini nih yang sudah lalai dan sudah menyimpang jauh daripada jalan para pendahulu ini ngomong siapa? Kita yang menyimpang jauh, ini yang ngomong. Ya kita ikutin beliau daripada pengen selamat. Ya dia yang tahu jalan, sedikit pun tidak bergeser. Tapi yang ngomong aneh itu udah menyimpang jauh daripada ajaran ini. Antara fatihah udah isadat. Kemudian semata harapan himmati, kemudian bergerak himmah, semangatku al-gasirah yang apa sih? Gasirah yang lalai, yang kecil, yang pendek. Wa niyati al-fatirah, niatku nih yang masih belum benar. Wa fi jam'i ma tayassara min al-adillat. Saya nih dengan semangatnya saya yang dikit, semangat yang kecil. Habib Zain bilang itu, yang semangatnya kecil, semangatnya tuh lemah. Ini orang yang ngomong semangatnya dia lemah dari masih kecil, dari remaja, hidupnya cuma ilmu sampai udah 80 tahunan sampai sekarang nih. Ilmunya ilmu dakwah, ilmu enggak ada lagi. Tapi dibilang kuat nggak himmahnya? Belajarnya tuh dari sebentar ke sini, ntar ke sini. Di Baito 20 tahun sama Muhammad Haddad. Jadi mufti, ngajarin orang sampai ngarang kitab. Semangatnya kurang apaan? Tapi dia merasa diri dia semangatnya itu. Dan ini ngomongnya bukan formalitas. Kalau kita mungkin kadang-kadang sebagian dari kita ngomongnya itu formalitas. Enggak, ini mah orangnya enggak punya ilmu. Ya, kalau kita tuh bukan tawa untuk ngaku. Nah, memang orangnya enggak ada ilmu, memang enggak ada ilmu. Dan memang orangnya tukang maksiat, yang benar maksiat bukan. Dan memang orangnya memang semangatnya kurang, yang benar. Jauh dikit males. Wah, kalau tahu tempat kagak diuploadin udah enggak berdatang. Ngaku bukan tawa tuh bukan. Ini tahu nggak ngomong kayak gini dari lubuk hati dia yang paling dalam. Betul-betul dia merasa dirinya dia kayak begitu. Makanya Habib Zain pernah bilang, kan nggak habis pikir sama orang yang muji-muji dia. Bilang orang alim ini yang puji bukan orang awam ya. Karena ulama-ulama, mulai dari ulama yang ba'alawi sampai ulama yang bukan ba'alawi seluruh dunia semuanya muji ke ilmuannya Habib Zain. Karena nggak bisa pikir orang muji, apa yang muji sih dari anda? Begini doang, nggak ada ilmunya ini. Ini betul-betul merasa dari ilmu hati mendalam. Kita mungkin ngomong kayak gitu kapan? Karena memang nggak punya. Tapi gimana caranya orang yang memiliki itu tapi nggak pernah merasa dirinya dia punya itu? Itu mujahadahnya nggak sembarangan. Mujahadahnya itu betul-betul luar biasa. Makanya dari sini kita bisa belajar ya, dari tutur katanya aja udah, pemilihan katanya tuh. Niat mata yasara minal adillah. Ya, saya mengumpulkan yang memungkinkan, yang memudahkan untuk saya daripada dalil-dalil dan juga nas-nas yang wadihat, yang jelas, wal fawaid, faidah-faidah, wal nafais, wal mustajadah, takunu kasyarhi ala tilka khamsil halak. Jadi kitab ini menceritakan itu. Biasanya kita kalau baca kitab tuh kita diceritakan sama mukadimahnya kitab tuh
ente ini apaan sih yang mau dipelajari gitu kan ya. Berbicara tentang, jadi Habib Zain disyarahkan sama beliau ini 5 hal nih. Ilmu, amal, wara, khauf sama ikhlas tuh dijabarkan. Setengah kitab bahas ilmu, setengah kitab bahas ilmu. Betapa pentingnya ilmu tuh gitu. Setengah kitab dibahas, nanti baru setelahnya amal, mengamalkan ilmu yang udah kita punya. Baru nanti wara, panjang lebar. Beliau mengumpulkan dalil-dalil dari Al-Quran dimasukin, dari hadis dimasukin. Nanti ada setiap bab tuh, ini dalil Qurannya seperti ini dalil hadisnya seperti ini, kalamnya para sahabat, ini kalamnya para tabi'in, ini kalamnya para as-sadah al-balaghir, asyair, semuanya disebutkan sama beliau. Yang mana ngumpulin kayak gini nggak kaleng-kaleng, butuh ilmu yang luas, yang tinggi. Nah, orang kalau beneran ilmu, maka dia pasti tawadhu. Itu bisa. Kayak ada ada namanya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur Shahihul Bughiyah, yang ngarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Yang mondok pasti tahu. Bughiyah ini salah satu kitab fikih referensi dalam. Orang kalau belajar fikih biasanya salah satu referensinya itu kitab apa? Bughiyah. Beliau tuh satu zaman sama Habib Ali Habsyi. Saya bersebut dulu aja gitu. Mufti Hadramaut, salah satu ulama paling alim di zaman. Mufti seorang. Istiqomahnya kayak gimana? Selama 40 tahun di masjid, dia yang azan, dia yang iqamah, dia yang jadi imam. Enggak kurang selama kurang lebih 40 tahun. Ilmunya banyak, amalnya. Enggak pernah ngomongin dunia antara maghrib sama isya puluhan tahun. Enggak pernah ngomongin urusan ulama besar, wali besar, tawaduknya luar biasa. Pernah ada orang yang ngasih wakaf, ada ibarat uang itu kan hadiah. Habib ini hadiah untuk antum. Hadiah apa ini? Ini ada wakaf untuk apa? Untuk para ulama. Ya, ini wakaf ini hadiah buat ulama kan? Iya, buat ulama. Kan anda bukan ulama, berarti anda nggak berhak dong ambil semua. Jangankan minta imbalan, jangankan pasang tarif, ya dikasih ogah. Terus apa? Ya udah kalau gitu karena antum wali min auliyaillah. Entah dari mana kalau anak wali? Enggak, bukan wali. Atau siapa wali? Berarti anak nggak berhak dong. Kan ini buat wali nih. Berarti anak berhak. Ya udah karena antum ahlul bait, emang kamu diterima kan? Karena sebagaimana ngaku-ngaku nggak boleh, nolak juga nggak boleh. Ngaku-ngaku tuh dosanya besar loh. Saya fulan bin fulan, keturunan fulan. Kalau ternyata bukan, itu dosa besar. Dilaknat sama Allah. Jadi kalau bala ini terputus, berarti semuanya nih ulama-ulama itu berarti semuanya orang fasik semua. Karena mereka mengakui sesuatu yang bukan mereka. Nah, untuk bilang kan, mereka jangankan haram, makruh aja enggak, mubah aja kan enggak, semuanya jadi sunnah. Tapi ngaku-ngaku nggak boleh, menolak juga nggak boleh. Dia keturunannya fulan bin fulan bin fulan, ente keturunan fulan, enggak bukan, itu sama, nggak boleh juga. Udah ngomong kayak gitu tuh, tahu kita pernah bilang seandainya di Masjid Jami ada Al-Imam Abdurrahman Segaf bin Muhammad Mauladawi Lafagi Munggadam Zani, orang pertama yang dapat julukan Segaf, hidupnya sekitar 800-an tahun yang lalu, kakeknya beliau, panutannya beliau, junjungannya beliau. Seandainya Imam Segaf ada di Masjid Jami, anak nggak mau ketemu. Kalau kita kan pasti, oh itu ketemu. Kalau dia enggak, anak malah nggak mau ketemu. Kenapa ya? Anak nggak punya muka, malu. Anda punya apaan ngadep beliau? Gak punya apaan. Ini siapa? Orang udah kayak gitu tuh berarti ilmu yang dia punya hakikat, bukan surah, bukan gambar. Ada gambar, ada yang asli. Ya, anak sering kasih contoh tuh. Antum kalau lagi panas gitu, lagi aus, dikasih gambar minuman, hilang nggak ausnya? Gambar, kenapa ya? Cuma gambar ya. Malah tuh orang ngajak berantem tuh. Makin haus nih gua gara-gara lu. Apalagi lagi bulan puasa kadang-kadang ya, ada tuh apa? Setan di belenggu, ada nih manusia setan berbentuk manusia. Senangnya tuh kalau lagi bulan puasa tuh kirimin gambar makanan, kirimin gambar minuman. Ya kenapa sih? Biar asyik, biar lucu. Emang nggak bisa lucu yang lain nggak ada? Harus syariat mainin. Nggak bisa lucu yang lain nggak? Ini kan aneh kan ya? Mau lucu
Karena ada rahasia-rahasianya lain. Jangan yang jadi ini yang lucu. Nggak lucu, jadi sebenarnya ngajakin berantem. Kenapa ausnya kagak hilang? Kenapa nggak hilang? Cuma gambar. Surah, gambar, wallpaper. Di sini kalau ada gambar di HP ada gambar macan, ada yang takut nggak kira-kira? Nih macan nih, atau video macan. Macannya lagi, ada yang takut nggak? Tapi kalau anda datang ke majelis bawa macan beneran, tanggung jawab sini, nggak kabur. Kenapa? Ada gambar, ada sama ilmu juga gitu. Ada gambar, ada hakikat. Jadi kalau orang ilmunya dia nggak bikin dia makin tawadhu, berarti yang dia dapat ilmunya gambar, bukan asli. Cuman gambar. Dia pakai jubah, dia pakai imamah, dia dihormati sama semua orang, dia ngerasa dirinya dia orang alim. Padahal cuman gambar. Nggak ada hakikat, nggak ada asli. Makanya tuh ada orang ketemu sama Imam Haddad, dibilang, ya Habib, ana fulan bin fulan. Cucunya wali ceritanya. Kata Habib Abdullah Haddad, ya udah, kon misra ente jadi abahnya ente, kakeknya ente. Jadilah seperti mereka. Fa'ilah anta jubah wa ma'i masurah. Kalau enggak berarti ente cuma jubah, cuma imamah doang. Bas, cuma itu doang. Enggak ada hakikatnya. Kalau kata Habib Hasan Asy'ari lebih sakau kan di bahasa kita. Tahu apa kalau dai dipakai himar dipakai imamah. Keledai himar dipakai imamah. Palsu, bukan asli. Orang ilmunya makin nambah, maka dia semakin tawadhu. Bahkan bumi pun mengenal ketawaduan mereka. Wa sayyidul mutawaddi'in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua sifat yang terpuji, maka Rasul adalah yang palingnya. Tawadhunya Nabi kayak gimana? Itu Rasulullah tuh waktu lagi peristiwa Fathu Makkah, ketika kota Makkah akhirnya berhasil ditaklukkan, Rasulullah pegang kekuasaan, disambut gembira dengan seluruh penduduk kota, diiring-iringin, diarak-arak. Kalau di zaman sekarang diarak-arak, langsung berdongak. Enggak, Rasul disebutkan sama periwayat tuh sampai keningnya beliau tuh dekat dengan tali kekangnya ini. Waktu orang makin tawadhu, makin diangkat sama Allah. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Allah bilang dalam surat Al-Waqi'ah, khafidatur rafi'ah. Khafidah yang ketika hari kiamat itu menundukkan dan juga mengangkat. Kita kata sebagian mufassir, khafidah lil mutakabbirin war rafi'ah lil mutawadhi'in. Hari kiamat tuh hari kenyataan ya, hari kebangkitan. Hari ketika Allah merendahkan orang yang sombong. Wah, dulu di dunia belagu, iya sekali. Dunia, makannya dulu. Tapi entar hari kenyataan, khafidah ya, takabbirin orang sombong, mukanya ke bawah semua tuh. Dihinakan di hadapan semua makhluk melihat ini orang sombong. Warafi'ah, khafidatur rafi', warafi'ah lil mutawadhi'in. Orang-orang yang tawadhu dia bakal diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau mengatakan wa fawaid wa nafa'is wal mustajadat takunu kasyarhi ala tilka khamsah allati hiya usul tariqat al ahwal wal magamat. Fa'asa, mudah-mudahan ini harapannya beliau nih, dan dalam mengatakan kata harap himatul talibin, amin, kita ini semuanya nih orang-orang yang belajar himahnya tuh diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang angkat Allah, yang menggerakkan adalah wa azimatus salikin, dan menguatkan azimah, tekadnya orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biman waqafa 'alaiha min al-ikhwan ar-raqimin fi suluki tariqatihim wa yahmiluhum 'ala dzalika al-ittifaq sabil. Sehingga nanti kalau udah semangat tuh, kita ini berjalan harus sampai kepada Allah, belajar, semangat untuk belajar. Kemudian kalau kita udah belajar tentang jalannya mereka nih, kita merasa cukup sama yang ini, udah nggak butuh yang lain. Berbagai macam pemikiran, pemahaman, kita udah cukup sama yang kita punya. Alhamdulillah. Ntar kita bahas, banyak orang yang nanya tuh. Terus Tariqah Alawi ini khusus untuk Ba'alawi kan atau jelasin nggak dong? Semua yang Ba'alawi dan juga yang bukan bisa ikut dalam jalan ini, bisa ikut sama-sama masuk ke dalam gerbong, asalkan menerapkan apa yang diajarkan. Bisa ini semuanya.
khusus dan juga umum. Wal ihtida bihadihim, supaya apa ya, kalau kita nanti kita baca manakibnya mereka, kita baca bagaimana keilmuannya mereka, bagaimana ajarannya mereka, maka kita akan timbul rasa cinta. Kalau cinta pengen. Jadi kalau kita ini kan banyak acara haul kan ya, haul misalkan bentar lagi nih haul Solo. Kita habis sih pesannya, habis sih haul Solo tuh cuman update status doang. Enggak, dengerin, hadir. Manakibnya Habib Ali kayak gimana Habib Ali bisa sedemikian hebat, luar biasa. Akhlaknya gimana, kita contoh. Ada Habib Ali Habsyi tuh, tahu nggak penduduk kotanya tuh? Demi Allah kami selama Habib Ali Habsyi masih ada, kita nggak tahu kita hidup di dunia. Udah kayak di surga. Tahu nggak salah satu sifat surga? Nggak pernah ngomongin dunia kan ya? Ada nggak di surga? Dulu harta gue segini, nggak ada. La yasmauna fiha lagwan wala ta'thima. Tapi di majelisnya Habib Ali Habsyi itu la yudhkar fi majlisihi dunya qattu. Di majelisnya nggak pernah ngomongin dunia sama sekali. Udah kayak di surga. Terus di kota Seoul tuh nggak ada orang bertikai, nggak ada orang berantem. Kenapa? Karena kalau beliau dengar ada orang lagi ada bertikai, ada berseteru, dia langsung yang turun tangan untuk mendamaikan. Sehingga tuh kota isi semuanya, sekotak semuanya damai dengan keberadaan beliau. Kan ini yang bisa kita contohkan ya. Ini Alawiyun kayak gini, terus kalau ada oknum Alawiyun kok bikin apa kerjaannya, kok bikin gaduh, bikin ribut. Ada api fitnah, bukan sama dia, bukan disiram, malah disiramnya tapi pakai bensin. Oh lagi ramai tuh, panas, ayo kita bikin makin panas. Kipasin. Satu kipasin. Paham kata? Dan kita mencontoh kan ya, kita apa? Mencontoh gimana iman belajarnya. Jadi jangan cuma akhir doang. Ada perubahan, ada perubahan. Rajian bidzalika karena apa saya berharap nih kata Habib Zaid, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya bagi sairil mukminin, dan demi Allah sampai sekarang manfaatnya luar biasa kita dengan beliau. Liyakuna dzalika insyaallah minal baqiyat as-shalihat. Mudah-mudahan kitab ini menjadi tabungannya nanti, tabungan pahalanya. Ngomong nih. Wal hasanat al-jariyah. Dan juga apa? Hasanat al-jariyah, pahala yang mengalir terus, sedekah al-jariyah. Wabak dalam mamat, setelah kematian masih hidup. Sekarang kan alhamdulillah beliau masih hidup kan ya, benar dijaga terus. Ini nih investasi jangka panjang. Sama siapa? Sama manusia. Rugi sama Allah. Ini kita di Madinah kan ya. Berapa jam dari Tangerang ke Madinah? Naik pesawat dari Jakarta ke Madinah berapa jam? 19. Naik pesawat itu ya. Kalau ngeteng berapa? Berbulan-bulan. Naik sepeda. Iya nyampe Syahid tetap. Jauh kan ya? Ini sekarang kita baca ini pahalanya ada belum ya? Dapat pahalanya ada terus. Bahkan nanti ketika akhirnya beliau wafat, kitabnya masih dipelajari, alamnya masih dibaca, nasihatnya masih di amanat. Syaratnya ikhlas. Itu doang itu. Kalau nggak ikhlas, meskipun kitab 100 jilid, meskipun majelis yang hadir 5 juta orang, meskipun viral, meskipun udah kalau dia datang semua orang bangun, tolak Allah, cium tangan bolak-balik, kaki sekali kaki. Tapi kalau nggak ada ikhlas bro, nggak ada ikhlas, udah kayak angka 0 tapi nggak ada angka satunya, 0 banyak 0, satunya nggak ada, ya udah berapa? 0 tuh kalau ada 6 berarti 1 juta kan ya? Kalau 0-nya ada 9 miliar. Kalau satunya diambil 0. Mau nolnya berapa banyak? Datang ke bank, bawa cek kosong, bawa di 0, nih 0 banyak. Kata pegawai bank ini orang sehat. Sehat loh. Angka satunya nggak ada. Ikhlas gitu. Kalau nggak ada ikhlas, ini kitabnya beliau kurang ikhlas aja, coba lihat gimana kata sambutannya beliau. Menunjukkan orang yang ikhlas, orang yang tawadhu, orang yang betul-betul nggak punya tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk Allah, untuk Nabi Muhammad, supaya orang-orang manfaat banyak orang. Itu nggak ada yang lain. Wa innani dikit lagi ya, dikit lagi. Ma'a i'tirafi bil ajzi wa taqsir, dengan pengakuanku yang ajiz, yang taksir, lalai, orangnya lalai, banyak maksud. Wa tisafi bil jahli, yang diriku ini orang yang bodoh. Kalau beliau bodoh gitu apaan?
beliau bodoh ini kita apa ya? Wa ada min tasmir uharidu ikhwani min ahli baiti at-tahirin khususan. Saya mengajak kepada saudara-saudaraku ahlul bait at-tahirin khusus secara khusus wasailul mukminin umum dan juga kaum mukminin secara umum. Jadi enggak alawin lu semuanya, semua orang. Wala aimatul al-muqtadi alat tamasuk di thariqati haula untuk dipegang betul-betul nih jalannya mereka, jangan dikasihkan dok, pegang terus. Fi thariqati haula asadah al-muqtadin wala aimatul muqtadin nafa'ana Allah bihim fid dunya wa din. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat ya. Jadi kita punya jalan dengan dulu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf tuh sama ayahnya beliau Habib Ahmad As-Segaf. Ini lagi jalan di suatu jalan, kata abahnya, ini lihat jalan kita begini ya. Jangan kemana-mana, jangan nyasar, ikut di jalan kita nih. Jangan kesana-kesana, jangan jalannya udah jelas satu, nggak kemana. Takutnya kalau mengambil jalan kemana-mana, nggak nyasar, nggak ada tujuan. Makanya ini sebagai penutup ini ada orang mimpi ini kisahnya dalam kesana. Dia ini alawiyin, tapi dia ngambil jalan yang lain, bukan jalan yang alawi. Sebenarnya itu jalan bagus. Bukan jelek kan? Jalur sufi bagus, tapi bukan ciri khasnya keluarga kita, bukan. Akhirnya dia mimpinya itu apa? Mimpinya hari kiamat. Hari kiamat itu kan ya, belum nasi masyhur bahwa almarhum aman ahab isyarnas ma'ana. Orang tuh berkelompok. Yauma yafirul mar'u min akhi. Orang enggak kenal sama saudaranya dia, enggak kenal sama ibunya dia. Hari takut ini akan pertanggungjawaban. Cari kelompok. Dia masuk tuh di barisan orang kalau sufi yang dulu dia ngikut di situ. Kata orang itu, kata pemimpinnya, ente ngapain kemari? Dulu kan mana di dunia ngikut sama dia. Ente halaminya kan nggak berani antar ke sini. Sono jalan keluarga ke sono, gitu kan? Oh ya udah kalau gitu lah balik lagi. Pas ke jalurnya al-muhajir, gerbongnya Faqihil Muqaddam, gerbongnya Muhammad Imam Saggaf, Imam Aidrus, semuanya Imam Al-Haddad masuk ke situ. Ditanya, ente ngapain? Ente kan dulu di dunia ngikut jalan sono. Mana sono? Yuk, galau di sini ditolak, di sini lagi galau gitu banget gitu. Astagfirullahaladzim, taubat langsung. Alhamdulillah ya, penyesalan, itulah penyesalan yang bermanfaat itu penyesalan di dunia. Karena kalau ada di akhirat tidak bisa nyesal deh. Ini tempat tidak nyesal di sekarang nih. Mudah-mudahan Allah memberikan kita penyesalan sebelum penyesalan yang besar nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu untuk pada malam hari ini. Secara ringkas, insya Allah bulan depan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat untuk yang baca, bermanfaat untuk yang mendengarkan. Mudah-mudahan semua yang kita kumpul di kita, munajat kita, dalam mudi kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Salawatnya jangan menghina Allah fi tabi'una ahsana. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Belum doa ya? Atau ada yang mau baca dulu mungkin? Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ikati ila Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashhadu an man awsafuhu tayyibul hayjul asjana. Wallahi qad afna alayhi fama yusawi qawlu minna wa yakunu thanana. لكن حبا في سرائر قد علم به صحبة ربنا وهدانا وإن مددنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا